जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। नाली लंकार एक चमत्कार उपाय थरे मात्र निज घरे करि देखंतु। शत्रु सबुदिन पाई आपणक जीवन चलीजिब, शत्रुर विनाश घटिब। एही उपाय को केबे भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। प्रत्येक व्यक्ति थरे मात्र एहाकु प्रयोग करि देखंतु। जीवन आपणकर सबुदिन पाई बदली जीव। चलतु जानिबा एक चमत्कार उपाय। मने रखंतु एही उपाय केवल गुप्तरे करंतु। काहाकु मध्य विषय किछि भी कहंतु नहीं। गुप्तरे करिथिबा प्रत्येक कार्य सफलता देइथाए। एही नाली लंकार उपाय आपणक जीवन को परिवर्तन करिदेब। काहेकि ना प्रत्येक मनुष्य जीवन में शत्रु बढ़िबारे लागिछि। आउ शत्रु को विनाश करिबार निहाती भाବରେ उपाय रहिछि। प्रत्येक समस्यार समाधान जेपरि रहिछि, ठीक सेपरिका शत्रु को नाश करिबार एही चमत्कार नाली लंकारे प्रयोग करि देखंतु। शत्रु आपणक पाद को धरी क्रंदन करिब। सारा जीवन से पस्तेइब। आउ सी सबुदिन पाई परास्त ही घटिब। तार हाथ छड़ा करंतु नहीं एही चमत्कार तत्व। चलतु जानिबा प्रकृत सत्यता। एही दुनिया रे जदि कोनोसी व्यक्ति किछि कार्य बा सफलता जदि प्राप्त करुछि, ताहाले अधिकांश व्यक्ति तांकर निज लोक हेउ, घर लोक हेउ किंबा कोनोसी सांगसाथी बा पड़ोसी लोक हेउ, समस्ते ईर्ष्या करंती। आ ईर्ष्या रे आसी तांकु बहुत किछि कष्ट जंत्रणा देउछंती। मित्रटा शत्रु रे परिवर्तन हो जाउछि। घर लोक माने मध्य शत्रु बनी जाउछंती। एही शत्रु माने केबे भी चाहती नहीं सेही व्यक्ति को केबे भी कोनोसी भी कार्य रे सफलता हेबा पई। आउ जेमिति कुहा जाउछि कि शत्रु सदा सर्वदा शत्रु होइथाए। आपणक सामना रे सिए आपणको बहुत भल कहिथाए, आपणको सम्मान देइथाए। आउ आपणको सदा सर्वदा खुशी रे रखिबाकू चाहिथाए केवल आपणक सामना रे। किंतु आपणक पछरे बहुत बड़ सी षडयंत्र रचि थाए, जेमिति कि आपण जहा भी किछि सफल करूछंती ताहा विफलितरे परिणत हो जाऊ। जदि आपण कोनोसी सांगसाथी कोनोसी निज लोक भाबी बा पड़ोसी लोक भाबी जदि किछि कार्य कहउछंती, किछि वचन जदि इच्छा करूछंती कोनोसी टिके घर करिबा पई किंबा कोनोसी जागा टिके किनिबा पई, नहले आपण पाखरे जदि किछि अधिकरु अधिक मात्रा रे धन संचित हो जाउछि, नहले आपण देखिबाकू अत्यधिक सुंदर, नहले आपण अधिक टिके रोजगार करूछंती, एही सबु तथ्य जदि आपण शत्रु का आघरे जाई प्रकाश करंती, ताहाले शत्रु माने अत्यधिक क्रोधित हो जिबे। ताके आपणक सामना रे बहुत खुशी हेबे। आउ निश्चित भाव में कहिबे कि आपणकर सबु किछि मनस्कामना पूर्ण हो जाऊ। किंतु मनरे सदा सर्वदा एहा ही बाछु थांती कि एही कार्य सफल नुहे बरम विफलित हो। एते विफल हेउ कि ता जीवन रे से मृत्युवरण मध्य करि जाऊ। सेथिपाई सदा सर्वदा कुहा जाउछि कि शत्रु मान ठारू पादे घुंचिकी रहिबा पाई। एही शत्रु केवल आम निजनको मध्य होइथाए, जहाकू आमे केबे भी जानि पारंती नहीं। आमे जहाकू अत्यधिक विश्वास करिबा, भरोसा करिबा, सिए ही दिने आम विश्वास रे विष देइदेब। ताहाले आमे तार किपरि नाश करिबा, किपरि ताको आमे विनाश करिबा, किपरि तार रचिथिबा विषाक्तरे केवल ताको ही विष देबा, किपरि आमे एही सब कार्य करिबा, एहार मध्य समाधान रहिछि। जदि कोनोसी व्यक्ति ए विषय कोनोसी कथा जानि पारंती नहीं आ शत्रु को सदा सर्वदा विश्वास करि दियंती, सेही शत्रु को नाश करी आगको बढ़िबार अछि। शत्रु सदा सर्वदा आपणक पाखे पाखे थिबे। आउ ठीक समय मौका देखि आपणकर पाद को सबुदिन पई खिची देबे। ताहाले भाबंतु शत्रु बहुत बड़ विपद को टाणी नहीं थाए। जमदूत ठारू मध्य अधिक
କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏହି ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକିନା ଯମ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଆମର କଲା କର୍ମଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ଆଖି ଆଗକୁ ଆସି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ କି ବିପଦରେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଛାଇ ପରିକା ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ ବହୁତ ଜଳୁଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋର ମିତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଖୁସିରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ମିତ୍ର ଏମିତି କିଛି ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମା ପରି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୁହଁ। ଯଦି ଆଜିକ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବନିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ପଦା ଲୋକ ନୁହଁ, ବରଂ ସେହି ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକ ଯାହାର ଆମର ଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଘରେ କିଛି ବି ଖୁସି ଖବର ଥିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ଭରସା ରଖିଥାଉ, ସିଏ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମର କମଜୋର ସବୁକିଛି ତାକୁ ଜଣା ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଚାହିଁବ କି ଆମକୁ ବିପଦରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପକାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା ହିଁ କଢ଼ାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ତା ଶତ୍ରୁ ଜାଲରେ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେତେ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେମିତି ଘର ହେଉ କୌଣସି ଜାଗା ହେଉ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚମତ୍କାର ଉପାୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଚମତ୍କାର ନିହାତି ଭାବରେ ନାଲି ଲଙ୍କାରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ବିଶେଷ କରି ଚମତ୍କାର ଏକ ଉପାୟ। ନାଲି ଲଙ୍କା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିଥିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କାହାକୁ କୋପ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଯଦି ତାକୁ ନାମକୁ ଧରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ଯଦି କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି କିଛି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହା ଉପାୟ। 7ଟି ବାର ଭିତରୁ କେବଳ 2ଟି ବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର, ଏ 2ଟି ବାର ଦେଖି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଗୁପ୍ତ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିବ ବା ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଥିବ, ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଗଣି ଗଣି କରି 5ଟି ନହେଲେ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ। ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ଗାତ ଭିତରେ ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଗାତ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଆଖପାଖ ଆଗରେ ହେଉ ବା ପଛରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ରାତ୍ର ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦିବା ସମୟରେ ନୁହଁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶନିବାର ଦିନ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 5ଟି କି 3ଟି କି ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ମିଳୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ଧରି ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଖାଣ କରିଥିବା ବା ଗାତ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଏହି ଲଙ୍କାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁଖରେ ଧରନ୍ତୁ। ତା ନାମକୁ ଧରି ମାଟି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ମରିଚ ଉପରେ ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମରିଚ ଉପରେ। ସମାନ ଭାବରେ ସେହି ମାଟି ତଳର ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କେବଳ 3 ଥର କରନ୍ତୁ। କେବଳ 3 ଥର କରନ୍ତୁ। 3 ଥର ଭିତରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ କରିବେ, ରାତ୍ର ସମୟରେ କହିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଧରି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଫଳ ହିଁ ହେବ। ସେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁନା କାହିଁକି ସଦାସର୍ବଦା ପରାସ୍ତ ଘଟିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଟାଣି ହୋଇ ବିପଦ ମୁଖକୁ ପକାଇଥାଏ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କା। ଏହି ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହଁ ଶତ୍ରୁକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚମତ୍କାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାରରେ ବହୁତ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି 3 ଥର କରିବା ଭିତରେ କେବଳ ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିବାର ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଶନିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ମିଶେଇକି 3 ଥର ଆପଣ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତରେ ସମାନେ 3 ଦିନ ଯେପରି ଘଟି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେପରିକା ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରାସ୍ତ ଘଟିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବିଫଳ ଘଟିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ତାର ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କରିଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ କାହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କି ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଆମକୁ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ, କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନୁହଁ, ବରଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା କରି, କପଟ କରି ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କଥା ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ଥରେ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଭୁବନରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଉପାୟ। ଠିକ୍ ଯେପରିକା କୁହାଯାଇଛି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ଥିବ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବ, ସେହି ଦୁଇଟି ବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇ କିଛି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେବ, ଯେମିତି ତାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନକୁ ଖେଳିଯିବ। ସେହି ରାଗ ବାସ୍ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଭୁବନ ସାରା ଖେଳିଯିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ସବୁକିଛି ନାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁର ଛାୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି କିଛି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ନିଜ ଭୁବନରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଖି ଆପଣ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ବାସ୍ନା ପୁରା ଭୁବନ ଆଡ଼େ ଖେଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାହାରି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ତା ଉପରେ କିଛି ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଏପରି କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଶତ୍ରୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏମିତି କହି ଆପଣ ଯଦି ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଲଙ୍କା ଉପରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଛାୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ସରିଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନକୁ ଆସିଯିବ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିପାରିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ଭୁବନରୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଯିବ। ତା ସାଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୁବେର ଭଗବାନ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିପାରିବ। ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଉଛି, ଘର ହେଉ, ଜମି ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଋଣରୁ ବୋଝ ବିଲକୁଲ ବି ହଟୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଲଙ୍କାର ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର 7ଟି ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଅଛି।
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧାରେ ରହୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଭିତରେ ବାହାରିଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ପୁଣି 7ଟି ମଞ୍ଜି ଗଣି ଗଣି 7ଟି ମଞ୍ଜିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ମଞ୍ଜି ଯାକକୁ ଆପଣ ବାହାରି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇ 7ଟି ମଞ୍ଜିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଖାଣ କରି ସେହି 7ଟି ମଞ୍ଜିକୁ ତଳେ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ଜାଣିପାରେ କି ତା ଜୀବନରେ ସିଏ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ହେଉ ବା ନାଲି ଲଙ୍କା ହେଉ ନହେଲେ ଲାଲି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା ହେଉ, ଆପଣ ତିନିଟାରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିକି ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ସେ ଉନ୍ନତି କରି ରଖିଥିବ, ସେ ଧନ ହେଉ, ମାନ ହେଉ, ସମ୍ମାନ ହେଉ, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶତ୍ରୁତା ବନିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ କେବେ ବି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଏହି ଉପାୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ଛାୟା ଚାଲିଯିବ, ଶତ୍ରୁର ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସିଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ସବୁକିଛି ବିନାଶ ଘଟିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଏହି ଚମତ୍କାର ବା ଗୁପ୍ତ କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।